This conference will now be recorded. Who can tell what is machine learning? कौन बता सकेगा मशीन लर्निंग क्या है? What is machine learning? Is the screen visible? Hello, is the screen visible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. what is machine learning? Anybody? See, what is actually written on the screen, as you can see, a program that learns from experience, right? A program which actually learns from experience. So what does basically machine learning means? Actually, machine learning is a part, or we can say it's a subset, or we can say it's an application of artificial intelligence. Okay, it is actually a application of artificial intelligence that provides the system the ability to learn. मतलब वो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, मतलब हमारा मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो खुद सीखेगा फ्रॉम एक्सपीरियंस, उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है। इट विल ऑटोमेटिकली लर्न, ऑटोमेटिकली वो सीखेगा और खुद ब खुद इंप्रूव करने जाएगा। ठीक है, मतलब इसके लिए हर वक्त हम लोगों को कोई प्रोग्राम लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिख दिया टेबल के लिए, तो ये दुनिया में तो हजारों लाखों तरह का टेबल है। ठीक है, तो क्या लाखों तरह का करोड़ों तरह का हम लोग को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा हर एक टेबल के लिए? नहीं, हमको एक ही प्रोग्राम लिखना है फॉर वन टेबल। ठीक है, और वो प्रोग्राम इस तरीके से होना चाहिए कि वो दुनिया में बाकी जितना भी टेबल है अगर उस कंप्यूटर के या फिर मशीन के सामने लाया जाए तो वो उसको पहचान सकेगा, बोलेगा कि हाँ ये टेबल है। अगर एक वाटर बॉटल का प्रोग्राम आप लिखते हो तो इसमें तो तरह तरह का डिजाइन के प्रोग्राम मतलब वाटर बॉटल्स आते हैं। ठीक है, तो अगर एक डिजाइन का वाटर बॉटल के लिए अगर आप प्रोग्राम लिखते हो तो दूसरों को अगर अगर आप रिकॉग्नाइज करना चाहोगे तो मशीन बोलेगा कि ये वाटर बॉटल नहीं है, जबकि वो वाटर बॉटल है लेकिन उसका डिजाइन डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिजाइन पे देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि नो इट इज नॉट अ वाटर बॉटल। तो हमको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, हम एक ही बार प्रोग्राम लिखेंगे लेकिन जितने भी वाटर बॉटल्स को हम उसको शो करेंगे वो मशीन हमारा क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि यस दिस इज अ वाटर बॉटल, दिस इज अ वाटर बॉटल, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला गया है कि मशीन लर्निंग एक ऐसा एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दैट प्रोवाइड्स सिस्टम द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो देखिए वही लिखा है प्रोग्राम दैट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, और वो खुद इंप्रूव करता है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ोगे। तो मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, ये एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम हम लोग डेवलप करेंगे जो कि बेसिकली फोकस करेगा हाउ टू एक्सेस द डेटा, डेटा को किस तरह से एक्सेस किया जाए। और हम लोग इसमें देखिएगा क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें क्या लिखा गया है, एक अननोन टारगेट फंक्शन, एक अननोन टारगेट फंक्शन है, ट्रेनिंग एग्जांपल है, लर्निंग एल्गोरिथम है, फाइनल हाइपोथेसिस एंड द हाइपोथेसिस सेट। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोला गया कि हमको डेटा सेट को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग डेटा सेट को लेंगे, डेटा सेट को हम लोग क्या करते हैं दो भाग में बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेटा सेट जो है ना वही तो हम लोगों को हेल्प कर रहा है ना इन लर्निंग द मशीन। क्योंकि देखिए जब हम लोग बड़े हो रहे हैं, राइट, व्हेन वी आर ग्रोइंग, जब हम लोग बड़ा हो रहे हैं तो बेसिकली हम लोग कैसे बड़े हो रहे हैं, हम लोग को अंदर तो क्या जा रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। तो इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, हाउ वी आर गेटिंग द डेटा ना, डेटा आ रहा है ना हमारे अंदर। ठीक है, आप क्लास 1 का पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप 2 में जा रहे हो, 2 का पढ़ाई कर रहे हो, फिर 3 में जा रहे हो, ऐसे करते करते आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो, बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, उसके बाद यू आर गेटिंग अ जॉब इन अ गुड कंपनी, आफ्टर दैट यू आर गेनिंग सम इंप्रूवमेंट, आपको इंप्रूवमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसके बाद आप दूसरे कंपनी में शिफ्ट करोगे, दिस वे क्या हो रहा है, लाइफ इज गोइंग, राइट। तो हर वक्त हम लोग के पास ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम लोग को इंप्रूवमेंट हो रहा है, द मेन थिंग इज दैट हमारे पास डेटा आ रहा है, और डेटा का क्या हो रहा है, क्वालिटी डेटा आ रहा है। जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसको अच्छी जॉब मिलती है, जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है या फिर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं मिलता है। तो क्या है, क्वालिटी का एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना। तो उस बंदे के अंदर क्या है, क्वालिटी डेटा है। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग में हम लोग एक एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, एल्गोरिथम को अप्लाई करके एक मॉडल तैयार करेंगे, और वो मॉडल जो होता है वो लर्निंग एल्गोरिथम होता है, मतलब लर्निंग मॉडल होता है, वो मॉडल सीख सकता है। तो उसके अंदर क्या हम लोग ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हो, आप बात कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ, तो क्या वो इस तरीके से समझेगा, नहीं वो इस तरह से नहीं समझेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैनुअली प्रिपेयर्ड डेटा को उसके अंदर डाल देंगे, राइट, कुछ मैनुअली प्रिपेयर्ड डेटा, ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल डेटा के अंदर उसका डाल देंगे। जैसे हम लोगों ने उसके अंदर कुछ डेटा डाला, कि क्या किस चीज का डेटा डाला, डेटा डाला एक चेयर का डेटा डाला। सपोज हमारे पास 5000 रिकॉर्ड था चेयर का, चेयर का कैसे 4 लेग्स है, एक सिटिंग बेस है, ठीक है, एक सैडल है, मतलब जिसपे हम लोग तो ये कर सकते हैं ना, हेलान दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा चीज जो है ये हम लोग क्या किया है, एक फाइल में कलेक्ट किया, फाइल में कलेक्ट करने के बाद उसका विड्थ, उसका डायमेंशन सब कुछ कलेक्ट किया, कलर, राइट, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर कलेक्ट करके हम लोगों ने किसके अंदर डाला, एक
फाइल के अंदर स्टोर किया या फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर किया, तो वो क्या हो गया, वो हमारा 5000 टेबल्स का डेटा हो गया, राइट। सपोज 5000 टेबल का डेटा हम लोगों ने उठा लिया, उठाकर किसके अंदर डाल दिया, मशीन के अंदर डाल दिया। मशीन के अंदर डालेंगे तो भाई मशीन के अंदर डालेंगे तो थोड़ी वो ट्रेन हो जाएगा, लेकिन हाँ अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्या बोला, वी विल अप्लाई वन एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम को अप्लाई करके हम एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जो मॉडल सीख सकता है। द मॉडल कैन लर्न, द मॉडल कैन लर्न, वो मॉडल सीख सकता है, राइट। तो वो मॉडल जैसे ही सीखेगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन 5000 चेयर में से कोई भी एक चेयर का डेटा को अगर मशीन को देंगे तो मशीन बोल देगा कि ये एक चेयर है। ऐसे करते हैं तो हम लोग रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है। आप बुक्स में जितना कुछ क्वेश्चंस होता है आप पढ़ कर गए, ठीक है, उनमें से जो एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अगर आप सही से ट्रेनिंग हुआ है, आपका पढ़ाई सही से हुआ है, तो आप उसका आंसर दे दोगे। अगर नहीं पढ़े हो तो आप उसका आंसर नहीं दोगे, राइट। सेम थिंग ना। हेलो, हेलो, देखिए आपको बोलना होगा, ठीक है, चुप नहीं रह सकते। हाँ, चुप रहिएगा ना तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ भी बोलिएगा, समझ में आ रहा है तो बोलिएगा हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा ना, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा, ठीक है। जैसे पाइथन का क्लास होता था ना, ये क्लास भी वैसे ही है, ठीक है। मशीन लर्निंग इतना टफ नहीं है, खाली आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा, सिंपल एफर्ट देना आपको बस, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अगर हार्ड होता तो कोई सीखने आता ही नहीं। इट इज वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, बस दैट्स इट। और ऑनलाइन है तो अब तो और अच्छा है, मेरा रिकॉर्डिंग है आपके पास, अब दिन भर बैठ के रिकॉर्डिंग देखो, मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्डिंग देखो, आप इससे ज्यादा सीख सकोगे, है ना। ओके, चलो कोई बात नहीं। सो हियर वी हैव प्रिपेयर्ड वन लर्निंग एल्गोरिदम। ओके, ये एक लर्निंग एल्गोरिदम हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। ये लर्निंग एल्गोरिदम जो है, इसको हम लोग क्या फिट कर रहे हैं, इसको हम लोग डेटा फिट कर रहे हैं, डेटा। इसमें हम लोग क्या फिट कर रहे हैं, डेटा। डेटा, वी आर फिटिंग द डेटा इनटू इट। ओके, सो डेटा से क्या होगा, वो मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है। ट्रेन, आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल, ये हाइपोथेसिस बेसिकली क्या बोला गया है, फाइनल हाइपोथेसिस, ये फाइनल मॉडल तैयार हो गया, फाइनल मॉडल, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसी एल्गोरिदम के ऊपर अगर देखो हाइपोथेसिस सेट बोला है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेस्टिंग का डेटा डालेंगे तो हमको क्या देगा, वो फाइनल आउटपुट दे देगा, वो फाइनल प्रेडिक्शन दे देगा, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर हुआ सबको। तो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। So देखिएगा, according to Arthur Lee Samuel, what did he say? Okay, he was also a great man. A field of studies that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. मतलब किसी भी कंप्यूटर्स को हम लोगों को क्या करना है, जैसे सी प्रोग्रामिंग वगैरह में एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्स लिखते जाओ, यहाँ वैसा नहीं करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, इट एक्चुअली गिव्स द कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है टॉम मिचेल, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस E with respect to some class of task T and performance measure P if its performance at task T is measured as P improves with experience C। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप डेफिनेशन हो गया, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। लास्ट का जो डेफिनेशन मैंने दिया, आप वो डेफिनेशन ही रख सकते हैं ऐसा ऐसा मशीन लर्निंग डेफिनेशन, ओके। और अ टर्म टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग का प्राइमरी एम होता है टू अलाउ द कंप्यूटर्स टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, माने ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस से सीखेगा, मतलब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है, ह्यूमन का कोई असिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। और मशीन अपने आप को एक्शंस के अगेंस्ट ही वो क्या करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन का एबिलिटी आ जाता है ना, किसी भी चीज का सीख कर वो दोबारा एक बार कोई चीज को सीख जाता है, अगर आप समझ जाते हो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, कैसे बनाना है, तो नेक्स्ट टाइम से आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है कि एक बार अगर हमारा मॉडल सीख जाए तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा, वो चीज पे वो गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन का रिप्लेसमेंट का बात किया जा रहा है यहाँ पे, बट क्या वाकई ह्यूमन का रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये तो अभी तक मालूम नहीं है, राइट, बट टुवर्ड्स दैट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग का देखिए यूज केस यहाँ पर है, कुछ यूज केसेस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ यूज केस है। ये यूज केस बेसिकली क्या है,
मतलब कहां कहां मशीन लर्निंग बेसिकली यूज होता है, कहां मशीन लर्निंग को यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। आप देखिए इसको, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए, ठीक है। टेक योर टाइम, हड़बड़ी ज्यादा नहीं है कुछ। जैसे ही आपको लगेगा कि सर ज्यादा हो रहा है, रुक जाइए आज के लिए, तो आप बोल दीजिएगा मैं स्टॉप कर जाऊंगा। हड़बड़ी में नहीं सीखना है भाई। जैसे हम लोग आराम से पाइथन सीखा है, उसी तरीके से मशीन लर्निंग भी सीखेंगे, कुछ हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। सब कोई घर पे है, सेफ है, एवरीबॉडी इज एट होम, यू आर सेफ, ओके। सो आराम से सीखो, बट टेक योर टाइम। मैं जो बोल रहा हूं उसको एक बार देखिए, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे बताइए, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, टेक योर टाइम, टेक 2 मिनट्स टाइम। हेलो, इज इट क्लियर? हेलो सर। यस, बोलो झुमा, बोलो। স্যার ক্রেডিট স্কোরিং এন্ড নেক্সট বেস্ট অফার্স ওটা একটু বলবেন? ক্রেডিট স্কোরিং এন্ড নেক্সট বেস্ট অফার্স না, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে বলি আমি, সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাকে। যখন তুমি ফ্লিপকার্টে একটা নতুন জিনিস যখন বাই করো, ঠিক আছে, তো যখনই জিনিস বাই করার আগে না, মানে যখন তুমি সার্চ করো, when you search for a thing, or simple take an example of a YouTube, okay, when you are searching some video, তো তুমি সেই ভিডিওটা তো বেসিক্যালি পেয়ে যাও, রাইট? তাই তো, ইউ গেট দ্যাট ভিডিও। কিন্তু ওই ভিডিওটা পাওয়ার সাথে সাথে তুমি আরো অনেকগুলো ভিডিও পাও, দেখেছো, যেটা রিলেটেড টু দা ভিডিও দ্যাট ইউ সার্চ, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি রেকমেন্ডেশন বলা, রেকমেন্ডেশন, ঠিক আছে। বেস্ট অফার্স যেটা, ওটাও একটা আমাদের রেকমেন্ডেশনই আছে। বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হচ্ছে এবার? यस। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? सर ये टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। जैसे आप वो बेसिकली क्या होता है, वो आप ट्विटर पे जो लिखते हो, ट्विटर पे जब आप लिख रहे हो, ठीक है, तो ट्विटर पे तो लाखों करोड़ों लोग एक कमेंट करते हैं, तो देखिएगा बहुत लोग उस पे छोटा सा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे बहुत कुछ लिख देते हैं। तो बेसिकली वो लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या वो लोग पॉजिटिवली थिंक कर रहे हैं विद दैट पर्सन, क्या वो लोग के साथ है, या फिर उसके अगेंस्ट है, ठीक है, या फिर न्यूट्रली बात कर रहे हैं। तो वो होता है एक्चुअली एनालिसिस ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। जैसे आप बहुत ही डिप्लोमेटिक हो, ठीक है, आप अपने दोस्त के ना खिलाफ जाते हो ना साथ जाते हो, ठीक है, बीच में रहते हो, तो यू आर न्यूट्रल। और आप उसके अगर खिलाफ जाते हो तो यू आर गोइंग अगेंस्ट हिम, नेगेटिव। अगर आप उसके साथ रहते हो तो यू आर पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके बातों से तो पता चलता है ना कि एक्चुअली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर तो कोई बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो लोग लिख रहे हैं टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिख रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया बेसिकली हमारा मशीन लर्निंग का कुछ यूज केसेस, ठीक है। अच्छा, मशीन लर्निंग बेसिकली जो है, राइट, इट इज एक्चुअली फ्रॉम इट्स एक्चुअली ऑफ व्हाट टू से, ये 4 कैटेगरीज में आ जाता है, ठीक है। एक होता है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग,
एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होता है सेमी सुपरवाइज्ड, एक होता है रीइंफोर्समेंट। क्या होता है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। तो सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं सुपरवाइज्ड लर्निंग का। ये क्या बोल रहा है? सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम कुछ ऐसा लर्निंग एल्गोरिथम होता है जहां पर हमारा इनपुट भी रहेगा और आउटपुट भी। ओके, जहां पे हमारा इनपुट भी रहेगा और आउटपुट भी, where there will be inputs also and outputs also. Getting the point? It's a learning algorithm where there will be input also and output also. मतलब हम जो डेटा फीड करेंगे उस डेटा के अंदर हमारा इनपुट भी रहेगा, आउटपुट भी रहेगा, राइट? अभी आप कंफ्यूज हो गए, बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, इनपुट भी रहेगा आउटपुट भी रहेगा, हाउ कैन इट बी? हाउ कैन इट बी इनपुट रहेगा आउटपुट रहेगा? ठीक है, रुकिए मुझे एक बार नोटपैड ओपन कर लेने दीजिए प्लीज, मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। ठीक है, देखिए नोटपैड दिख रहा है सबको? इज नोटपैड विजिबल टू एवरीवन? है सर, देखा Yes. ओके, देखिएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली देखिएगा क्या है, सपोज सुमन तिवारी, योर एज इज 20, ओके, एंड योर सैलरी इज सपोज 15,000। तो क्या आप शॉपिंग करने जाओगे? 1 शॉपिंग करने जाओगे, मैंने यहाँ लिख दिया 1, हाँ मैंने आप शॉपिंग करने जाओगे। झुमा रॉय, एज इज 21, सपोज योर सैलरी इज 18,000, ओके, क्या वो शॉपिंग करने जाएगी? ठीक है, वो शॉपिंग करने जा रही है। ठीक है, प्रिया दास, एज इज 20, ओके, सैलरी इज 19,000, ओके, तो क्या वो शॉपिंग करने जाएगी? नहीं, वो शॉपिंग करने नहीं जा रही है। सपोज माई एज 29, ओके, मेरा सैलरी है सपोज 35, ओके, मैं शॉपिंग करने जाऊंगा? यस, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक आएगा जिस बंदे का एज रहेगा 25, ठीक है, उसका सैलरी है अराउंड 22,000। आप बता सकोगे ये शॉपिंग करने जाएगा या नहीं जाएगा? यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क, इज इट पॉसिबल टू टेल? आप हाँ ना में अटक जाओगे। कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो। इज इट पॉसिबल? क्या बोलते हो, क्या वो शॉपिंग करने जाएगा या नहीं जाएगा? 25 साल का है, उसका सैलरी है 22,000, विल ही गो फॉर शॉपिंग और नॉट? विल ही गो फॉर शॉपिंग? इज इट पॉसिबल टू टेल? क्या ये बताया जा सकता है? हमें सीक्वेंस अनुसार देखे सर, अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज देखे तो शायद वो जा सकता है शॉपिंग। शायद वो जा सकता है या नहीं भी जा सकता No. है ना? ठीक है, हाँ, अगर दोनों ये ही डेटा पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, ठीक। अगर ये डेटा ग्रो कर जाए, यहाँ पर तो 5 डेटा है, सपोज यहाँ पर 500 डेटा हो जाए, 500 डेटा, 500 डेटा, तब क्या आपका पास पॉसिबल है बोलना कि वो शॉपिंग करेगा कि नहीं करेगा? इज इट पॉसिबल? अगर 500 डेटा होता तो नो सर, नो। नो तो सर। यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन फेल हो जाएगा। तो यहीं पर एक्चुअली क्या होता है, मशीन लर्निंग या फिर मशीन का इंटरवेंशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन फेल कर जा रहा है, ह्यूमन इज फेलिंग टू गिव द आंसर, ह्यूमन इज फेलिंग टू गिव द आंसर। सो मशीन लर्निंग हमारा यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पर मशीन आ जा रहा है। ओके, गेटिंग द पॉइंट? सो यही चीज को बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे इनपुट भी है आउटपुट भी है। यहाँ पर इनपुट क्या है, यहाँ पर इनपुट है हमारा एज 20 और सैलरी है 15,000, ये हमारा तो इनपुट हो जा रहा है। और आउटपुट क्या हो रहा है, ये कॉलम, ये 0 1 वाला कॉलम। तो 1 मतलब वो शॉपिंग जाएगा, 0 मतलब वो शॉपिंग नहीं जाएगा। 1 मतलब वो शॉपिंग जाएगा, 0 मतलब वो शॉपिंग नहीं जाएगा। ठीक है, 1 मतलब वो शॉपिंग जा रहा है, 0 मतलब वो शॉपिंग नहीं जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो ये जो है लास्ट वाला कॉलम जो आउटपुट का कॉलम है, मतलब ये 1 0 1 0, ठीक है, इसको कहते हैं टारगेट या फिर लेबल। क्या कहते हैं? टारगेट या फिर लेबल। और बाकी का जो है ये 21, ये जो कॉलम क्या है उसको इनपुट कहते हैं ना, इनपुट को कहते हैं फीचर्स। ओके, फीचर्स कहते हैं, राइट? याद रहेगा, फीचर्स, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं फीचर्स। और उसको कहेंगे टारगेट एंड लेबल। ठीक है, मतलब जो हमारा आंसर है, जो आउटपुट है, उसको कहेंगे टारगेट या फिर लेबल कहेंगे, कुछ भी एक बता सकते हो। और जो इनपुट होता है उसको कहते हैं फीचर्स। ठीक, तो एक ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है, उसको कहेंगे सुपरवाइज्ड डेटा सेट, उसको हम लोग कहेंगे सुपरवाइज्ड डेटा सेट। ठीक है, और इस टाइप ऑफ लर्निंग को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, और दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। और इस तरीके का डेटा सेट पे जो एल्गोरिदम को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। और इस डेटा सेट पे जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके का एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे, उसको कहेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ये सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है ना, सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है।
दो प्रकार के, एक को कहते हैं क्लासिफिकेशन, दूसरे को कहते हैं रिग्रेशन, दूसरे को कहते हैं रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम किसको होता है? ये देखिए सुपरवाइज्ड हमेशा दो प्रकार का ही होता है, एक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन, याद रहेगा। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया ये प्रॉब्लम, ये डेटा सेट का प्रॉब्लम जो है ना, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, क्यों बोलिए तो इसका आउटपुट जो है ना वो देखिए डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट समझते हैं, जब आउटपुट जो है ना 0-1 फॉर्मेट में हो, 0-1 यस नो, मतलब जिसको आप गिन सकते हो। ठीक है, 0-1 यस नो, आई विल गो, आई विल नॉट गो, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब हाँ या ना में जिसका उत्तर आता है आउटपुट या फिर टारगेट। ठीक है, या फिर 0-1-2-3, ठीक है, ये हो गया क्लास 1 को बिलोंग करता है, ये क्लास 2 को बिलोंग करता है, ये क्लास 3 का बंदा है। तो इस तरीके से जो है ना मतलब काउंटेबल टाइप में जो आ जाता है बेसिकली, इसको तरह तरह प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, या फिर जिसका आउटपुट जो है वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में होता है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट समझते हैं ना, डिस्क्रीट, जैसे ये 0-1 हो गया, यस नो हो गया, विल गो टू प्ले, विल नॉट गो टू प्ले, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू येलो। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये सब सब क्या होता है? डिस्क्रीट टाइप ऑफ आंसर्स होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, और रिग्रेशन प्रॉब्लम तब कहिएगा कि सर क्या होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम? आपको दिखाता हूं एक डेटा सेट भी दिखाता हूं। ठीक है, एक एक्सेल फाइल है मेरे पास, ये देखो डेटा है, ये डेटा बेसिकली पता है क्या है? ये है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसके अंदर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसको कहते हैं सैलरी, इसको क्या कहते हैं? सैलरी, इसको क्या कहते हैं? सैलरी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखो कैसा है। ठीक है, तो इनपुट क्या हो गया? इनपुट हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, कह सकते हैं कि ये फीचर है, कह सकते हैं ये सर नो ये इनपुट है, कैन वी से इट इज अ फीचर और इट इज अ इनपुट, कैन वी से? यस सर। और हमारा आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट हमारा ये सैलरी हो गया। तो देखिए ये जो सैलरी अगर हमारा आउटपुट हो गया है तो क्या हमारा आउटपुट काउंटेबल है, डिस्क्रीट है? देखिए ये तो रियल वैल्यू है, ये तो रियल वैल्यू है भाई, ये तो कंटिन्यूअस वैल्यू है, देखो ये तो रियल वैल्यू है। ये क्या ये 0-1 फॉर्मेट में है, यस नो फॉर्मेट में है, 0-1-2-3 इस तरह का फॉर्मेट में है? नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हमारा आउटपुट रहता है ना, जैसे हो गया सैलरी हो गया, वेदर हो गया, वेदर ऑफ द ईयर, ह्यूमिडिटी ऑफ द ईयर, इस तरह का अगर कुछ हो जाता है हमारे पास, अगर डेटा रहता है, तो इस तरीके का डेटा भी क्या होता है? सुपरवाइज्ड ही है, क्योंकि देखो इसके अंदर इनपुट भी आउटपुट भी है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन को बिलोंग नहीं करता है, ये रिग्रेशन को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो रियल फॉर्मेट में है। क्या फॉर्मेट में है? रियल फॉर्मेट में, रियल फॉर्मेट में। आया समझ में या नहीं? ক্লাসিফিকেশনটা আরেকবার বলুন। ক্লাসিফিকেশনটা খুবই সোজা আছে গো, এখানে দেখো না ক্লাসিফিকেশন আউটপুটটা দেখো না কেমন আছে, তুমি আউটপুটটা দেখে ক্লাসিফিকেশন বুঝতে পারবে, যদি আউটপুটটা না দেখবে তুমি ক্লাসিফিকেশন আর রিগ্রেশনের ডিফারেন্স করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো? তুমি আউটপুটটা দেখো, এখানে আউটপুটটা 0 আর 1 ফরম্যাটে আছে, হ্যাঁ। ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। আর এখানে আর এখানে কি আউটপুটটা 0-1 ফরম্যাটে আছে? এখানে আছে না। তো রিগ্রেশন না। প্রবলেম, বাস হয়ে গেল। আর কি, সিম্পল কথা, তাই না? জিনিসটাকে সিম্পল ভাববে, সিম্পল, কমপ্লেক্স ভাবে যদি ভেবেছো তাহলে অনেকটা জিনিসটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। ঠিক আছে, জিনিসটাকে একদম সিম্পল ভাবো, ইউ উইল বি ভেরি ইজি। ঠিক আছে, তুমি দেখে নাও, দেখে নাও, জাস্ট হ্যাভ এ লুক। তো তাহলে ওই ক্লাসিফিকেশন প্রবলেমে যে আউটপুট থাকবে সেটা ট্রু অর ফলস থাকবে নাকি? এক্স্যাক্টলি, একদম মানে ঠিক, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ইয়েস, 0 আর 1, ভেরি গুড, ইয়েস ইয়েস। তাছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না? না, আর অন্য কোনো কি করে হবে? যদি অন্য কিছু হতে পারে তাহলে অন্য হতে গেলে তো এটা হবে, এটা তাহলে ওটা রিগ্রেশন প্রবলেম হয়ে যাবে যদি অন্য হলে। হ্যাঁ, রিগার্সন। যদি 0-1 এ থাকে রে ভাই তাহলে তো কি হলো? তাহলে ক্লাসিফিকেশন হলো, আর যদি সেরকম কিছু না থাকে তাহলে রিগ্রেশন হলো। দুটোই তো জিনিস, আইদার ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম হবে বা রিগ্রেশন প্রবলেম হবে, ব্যাস দ্যাটস ইট, তাই না? এর বাইরে তো আর কিছু নেই, তাই তো? Clear to everybody? यस सर।
Now next thing, the next question will be what is unsupervised learning? What is unsupervised learning? ठीक है, what is unsupervised learning? Let me open the PowerPoint presentation. Unsupervised, देखो unsupervised, देखो क्या बोला गया है, देखो unsupervised learning बोल रहा है is used against the data that has no historical labels. क्या बोल रहा है? Data that has no historical labels. The system was told to be the right answer and the algorithm must figure out what is being shown, and the goal is to explore the data and find some structure within it. ये बोला जा रहा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपको समझ में आया है? नहीं समझ में आया, ठीक है? तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखो एक ऐसा डेटा सेट जहां से हमारा ये मिसिंग रहेगा, ये टारगेट जो है ना ये नहीं रहेगा, ये है ही नहीं, ओनली फीचर्स है, ओनली फीचर्स। इस तरीके का डेटा सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड डेटा सेट। और इसको लेके अगर हम लोग काम करेंगे ना तो इसको कहेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और इस पे जो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे उसको कहेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है? जिसमें टारगेट है ही नहीं, टारगेट है ही नहीं। आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है? आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल। आपको बहुत सारा कुछ मेटल्स दे दिया गया, मेटल्स कुछ मेटल्स दे दिया गया, हाँ मेटल्स का छोटा छोटा टुकड़ा दे दिया गया आपको, मेटल्स। आप क्या जानते हो वो कौन सा मेटल है? नहीं मालूम। मेटल्स ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते, बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आयरन जो है उसको एक तरफ रखोगे, कॉपर को एक तरफ रखोगे, ब्रोंज को एक तरफ रखोगे, ठीक है? इस तरीके से आपको और भी बहुत सारा कुछ मेटल्स है, ठीक है, उसको एक तरफ रखोगे, जिंक को एक तरफ रखोगे, इस तरीके से सबको एक तरफ रखोगे, आप अलग अलग करोगे। तो कैसे आप अलग अलग कर रहे हो? आपको तो मालूम ही नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या, हाउ यू आर डूइंग। आप उनका फीचर्स को देख रहे हो कि जो एक जैसा है दिखने में, आप उसको एक तरफ रख ले रहे हो, जो एक जैसा है उसको एक तरफ रख दे रहे हो, जो एक जैसा है दिखने में उसको एक कोने में कर दे रहे हो। इस तरीके से कर करके आप क्या कर रहे हो? एक एक करके छोटा छोटा क्लस्टर बना रहे हो ना, क्लस्टर बना रहे हो। तो ये सर नो, आप एक एक करके तो क्लस्टर बना रहे हैं, राइट? क्योंकि तो आपको तो मालूम नहीं है कि बेसिकली ये चीज है क्या, आप सिर्फ देख रहे हो कि जो एक जैसा है देखने में उसको भाई एक तरफ मेरे को रख देना है, ठीक है? उसको मेरे को, जैसे आपको कुछ फ्रूट्स दिया जाए तो जो एप्पल है आपको उसको, सपोज आप लोग को फ्रूट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, सपोज, तो आप फ्रूट्स दिया जाए तो एप्पल को आप एक तरफ कर दोगे, गुआवा को एक तरफ कर दोगे, ग्रेप्स को एक तरफ कर दोगे। मतलब जो सिमिलर टाइप दिखने वाला है सबको एक जगह कर करके आप एक क्लस्टर बना रहे हो, आप एक झुंड बना रहे हो, क्लस्टर जिसको कहते हैं, ठीक है? लेकिन आपको एक्चुअल चीज वो मालूम ही नहीं है कि वो है क्या, है ना? तो इस तरीके का अगर हमारे पास डेटा सेट कुछ अवेलेबल रहता है तो उसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड डेटा सेट। और इसको लेके जब हम लोग काम करेंगे, जो एल्गोरिदम का अप्लाई करेंगे, तो उसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम, और पूरा चीज को कहेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे उसको कहते थे सुपरवाइज्ड, इसको कहेंगे अनसुपरवाइज्ड। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? टेल मी। স্যার তাহলে আনসুপারভাইজড মানে আউটপুট কে দেওয়া হয়? আউটপুট হয় না তো, বলছি তো আউটপুট হয় না, আউটপুট হয় না। তা সেটাতে মানে এই লার্নিংটাতে কাজ কি হবে এটাতে? ক্লাস্টারিং করা যায়, এটা দিয়ে ক্লাস্টারিং, এটা দিয়ে ক্লাস্টারিং করা যায়, বুঝতে পেরেছো? ক্লাস্টারিং এ কাজে লাগে, ঠিক আছে? ক্লাস্টারিং মানে সিগ্রিগেশন, সিগ্রিগেশনে কাজে লাগে। নাম শুনেছো সিগ্রিগেশন? ঝুন্ড, ঝুন্ড বানানো। বুঝতে পারছো সবাই? ক্লিয়ার হচ্ছে? মোটামুটি বুঝতে পারছি স্যার। কেন এটা মোটামুটি বোঝার কি আছে? এটা তো আমি তোমাকে রিয়েল লাইফের এক্সাম্পল দিলাম। তোমাকে কিছু ফ্রুটস দেওয়া হলো, ঠিক আছে? তোমাকে কিছু ফ্রুটস দেওয়া হলো, ঠিক আছে? এমন ফ্রুটস দেওয়া হলো যে ফ্রুটস গুলো তুমি আগে দেখোনি। একটা বস্তা ভরে ফ্রুটস আছে, ওর মধ্যে 4-5 রকমের ফ্রুটস আছে, 4 to 5 ধরনের ফ্রুটস। ওয়েট জাস্ট আ সেকেন্ড।
हेलो सर, हेलो। বল রিয়াজ, বল কি বলছিলে? সে শুনতে পাচ্ছিলাম না কিছু, ওই জন্য আমি তো বললাম। মিউট করেছিলাম, তো আমি তো তোমাদেরকে বললাম যেটা দেখো, মিউট ও করেছিলাম, মিউট। ও, ওকে ওকে স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, মোটামুটি সুমন, মোটামুটি এটাতে বোঝার কি আছে বলো? তোমাকে রিয়েল লাইফে কিছু এক্সাম্পলস দেওয়া হলো, ঠিক আছে, কিছু তোমাকে পেপার দেওয়া হলো, তোমাকে পেপার দেওয়া, কালারফুল পেপার। তুমি কি করবে? লাল পেপার গুলোকে একদিকে করবে, হোয়াইট পেপার গুলোকে একদিকে করে দেবে, ব্ল্যাক গুলোকে একদিকে করে দেবে, গ্রিন গুলোকে একদিকে করে দেবে। এটা তুমি পারবে কি পারবে না বলো? হ্যাঁ স্যার। তো ওই জিনিসটাই তো এখানেও করা হচ্ছে ভাই। এখানে যে সিমিলার ফিচার্স যেগুলো আছে হ্যাঁ স্যার, সেগুলোকে বুঝেছি। একদিকে করে দেবো, আর যে ডিসিমিলার ফিচার গুলো সেগুলোকে একদিকে করে দেবো। তো সেম জিনিসটা তো এখানে হচ্ছে, এটা না বোঝার তো কিছু নেই। তা আউটপুটটা ওই প্রথমবার কনফিউজ তাই হয়ে না? গেছিলাম, কি আউটপুট নেবো এর থেকে। আউটপুট তো দরকার, ওইখানে আউটপুট কি আসছে বলো? তুমি যখন পেপার গুলোকে, রেড পেপার গুলোকে একদিকে করলে, গ্রিন পেপার গুলোকে একদিকে করলে, তুমি কি আউটপুট পেলে? ওখানে কিছু পেলে আউটপুট? ওখানে কি আউটপুট পেলে রিয়েল লাইফে? না স্যার। কিছু পেয়েছো আউটপুট তুমি বলো? রেড পেপারকে একদিকে রাখলে, গ্রিন পেপার এক পেপার একদিকে, ব্লু পেপার গুলোকে এক জায়গায় করে দিলে, ভায়োলেট পেপার গুলোকে এক জায়গায় করে দিলে, পার্পল পেপার গুলোকে এক জায়গায় করে দিলে, সবগুলোকে এক জায়গায়, ব্রাউন পেপার গুলোকে এক জায়গায় করে দিলে, তুমি ওখানে কি আউটপুট পেলে বলো? কি আউটপুট পেলে? কিছু পেলে সবগুলো আউটপুট? একসঙ্গে পেয়ে গেলাম, ডিফারেন্ট টাইপের। একসাথে পেলে তো তো আরো কিছু ওর ছাড়া কি কি কিছু পেয়েছো তুমি? আর কিছু? না স্যার। তাহলে তো এখানেও তো আমরা তাই করছি, যে সিমিলার টাইপ অফ ডেটা যেগুলো আছে সেগুলোকে একদিকে করে দেবো, তারপরে আবার সিমিলার টাইপ অফ কিছু ডেটা থাকলে তাগুলোকে একদিকে করে দেবো, এইভাবে করে করে ডেটাগুলোকে একটা সেট বানিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো আমরাও তো এখানে তো সেমই পাচ্ছি, তো রিয়েল লাইফের কম্প্যারিজন তো ঠিকই তো আছে। অসুবিধা কি? তুমি সবকিছুতে আউটপুট খুঁজতে যেও না, সবকিছুতে তো আউটপুট পাবে না। এবার ধরে নাও তুমি রিয়েল লাইফে যে পেপার গুলো তুমি একদিকে করলে, এবার সবাই একজন এলো, ঠিক আছে, একজন এসে তোমাকে বললো যে এই যে রেড পেপার গুলো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ভেলভেট পেপার, তো তুমি ওটাকে নাম দিয়ে দিলে ভেলভেট পেপার। ঠিক আছে, এবার যে ব্রাউন পেপার গুলো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কভারিং পেপার, তো তুমি ওটাকে নাম দিয়ে দিলে কভারিং পেপার। এবার যে গ্রিন পেপার গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে তোমার কাইট, কাইট ঘুড়ি, ঘুড়ি উড়ানো, কাইট, কাইট করার পেপার। ঠিক আছে, তুমি এগুলো দিয়ে দিলে কাইট পেপার, মানে ঘুড়ি বানানোর পেপার। এভাবে করে তুমি নাম দিলে কেন? কেন কি, যেগুলো একজন এলো যে সমস্ত কিছু জানে, ঠিক আছে, সে বলে দিল যে এটা হচ্ছে ভাই এই পেপার, তখন তুমি আউটপুট পেয়েছো। তো সিমিলারলি আমরাও এখানে ডেটা সেটটাকে ক্লাস্টারিং করব, ক্লাস্টারিং, আফটার ডুইং দা ক্লাস্টারিং, আফটার ডুইং দা ক্লাস্টারিং, ক্লাস্টারিং করার পর, ঠিক আছে, মানে এক এক জায়গা করার পর আমরা কি করব, ডেটা সেটটাকে কি করব, কম্পেয়ার করব। কি করব? কম্পেয়ার করব কার সাথে? অ্যাকচুয়াল অ্যানসারের সাথে, দেন আমাদের আউটপুট বেরোবে। বুঝতে পারছো? গেটিং দ্য পয়েন্ট? ক্লিয়ার হচ্ছে? এগুলো ভেরি বেসিক, বেসিক। আমি কোনো প্রোগ্রামিং এ যাইনি, কোনো প্রোগ্রামিং কিচ্ছু করাচ্ছি না আমি আজকে, আমি শুধু তোমাদেরকে থিওরি পার্টটা দিচ্ছি। রাইট? সো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের আনসুপারভাইজড ডেটা সেট। তো আজকে আমরা সুপারভাইজড আর আনসুপারভাইজড এই দুটোই রাখবো, এই দুটোই রাখবো। সুপারভাইজড এ ক্লাসিফিকেশন আর রিগ্রেশন পড়লাম, আর আনসুপারভাইজড আমরা পড়লাম। ঠিক আছে, তো এবার আমি জানবো যে ক্লাসিফিকেশন প্রবলেমটা কি, তোমাদেরকে এখনই বললাম কিছুক্ষণ আগে। ঠিক আছে, যেখানে আউটপুটটা আমাদের ডিসক্রিট হচ্ছে, ডিসক্রিট আউটপুট। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আনসুপার ক্লাসিফিকেশন, তাই তো? ইট ইজ ক্লাসিফিকেশন। তো কি ক্লাসিফিকেশনে কি আজকে একটা অ্যালগরিদম দেখাবো? বল, তোমরা যদি বলো তাহলে ক্লাসিফিকেশন একটা অ্যালগরিদম কি আজকে দেখাবো? হ্যাঁ স্যার, দেখান। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ক্লাসিফিকেশনে যে সবথেকে প্রথম যে অ্যালগরিদমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কে নিয়ারেস্ট নেবার, কে নিয়ারেস্ট নেবার অ্যালগরিদম। কি হচ্ছে? কে নিয়ারেস্ট নেবার অ্যালগরিদম। হোয়াট ইজ কে নিয়ারেস্ট নেবার? ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্স ফর্মুলা সবাই পড়েছো? ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্স ফর্মুলা, ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্স ফর্মুলা
মনে আছে √(x2 - x1) হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়ার ডিসটেন্স। তো সিমিলারলি ওই ইনস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে একটা ইনস্ট্যান্স বেসড মডেল, কে নিয়ারেস্ট নেবার একটা ইনস্ট্যান্স বেসড মডেল। এখানে কিছু দেখো সার্কেল দিলাম, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার একটা ডেটা পয়েন্ট, এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে আমার ডেটা পয়েন্টস, ঠিক আছে। এখানে পুরো জিনিসটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্সের আর স্ট্যাটিস্টিক্স, আর এখানে হচ্ছে আমার কিছু এই ধরনের ডেটা সেট আছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার ডেটা সেট, রাইট, কিছু ডেটা সেট আছে এখানে। নাও ডু ওয়ান থিং, এখানে কে নিয়ারেস্ট নেবারে কে এর ভ্যালু হচ্ছে, সাপোজ কে নিয়ারেস্ট নেবার, কে নিয়ারেস্ট নেবার কে এর ভ্যালু হচ্ছে 5, সাপোজ 5, এটা দেওয়া থাকবে, হ্যাঁ এটা দেওয়া থাকবে, কে এর ভ্যালু হচ্ছে 5, the value of k is 5, the value of k is 5, k nearest neighbor, the value of k will be 5। যদি ভ্যালু অফ k যদি 5 হয়, তাহলে আমি ধরে নাও একটা নতুন ডেটা সেট হলো, সাপোজ a। এবার এই নতুন ডেটা সেটটা কোন ক্লাসকে বিলং করে, সার্কেল ক্লাসকে বিলং করে না এই ক্রস ক্লাসকে বিলং করে, বলো? আমরা বলতে পারবো? অবভিয়াসলি না, বলতে পারবো না। তাহলে আমরা দেখো এখানে দেখছি যে কে এর ভ্যালুটা হচ্ছে 5, তো দেখবো যে 5 নিয়ারেস্ট নেবার কি, দেখো একটা নিয়ারেস্ট নেবার এটা আছে, সেকেন্ড নিয়ারেস্ট নেবার ইজ দিস ওয়ান, থার্ড নিয়ারেস্ট নেবার হচ্ছে এটা, 4 নম্বর নিয়ারেস্ট নেবার হচ্ছে এটা, 5 নম্বর নিয়ারেস্ট নেবার, মানে ডিসটেন্স দিয়ে দেখো, ডিসটেন্স এটা, মানে 5টা নিয়ারেস্ট নেবার আমি দেখে নিলাম। এবার এটা একটা সার্কেল দিয়ে ডিনোট করে দিই, সার্কেল দিয়ে, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। একটা সার্কেল তৈরি করে দিই, এটা কিন্তু একটা ইনস্ট্যান্স বেসড মডেল, হ্যাঁ ইনস্ট্যান্স বেসড মডেল। দেখো এবার দেখো এখানে সার্কেলের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 3, আর এখানে ক্রসের যে ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 2, ঠিক আছে 2। তাহলে এই যে এ ডেটা সেটটা আছে, এ কোন ক্লাসকে বিলং করলো, এ বিলং করছে সার্কেল ক্লাসকে। কেন? কেন ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি আছে, বোঝা গেল? বুঝতে পারলে? এটা দেখো তো ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা। স্যার আরেকবার রিপিট করবেন? এখানে দেখো আমাদের কিছু ডেটা সেট আছে, সেই ডেটা সেট হচ্ছে সার্কেল ডেটা সেট আছে কিছু, আর কিছু ক্রস ডেটা সেট আছে, রাইট। এখানে আমাদের একটা নতুন ডেটা সেট চলে এলো, যেটাকে তোমাকে ক্লাসিফাই করতে হবে। এর ডেটা সেটটা ধরো একটা নতুন ডেটা সেট, তুমি তো আর জানো না যে ভাই এটা কোন ক্লাসকে বিলং করবে, ইউ ডোন্ট নো, রাইট, তুমি জানোই না এটা কোন ক্লাসকে বিলং করবে। তাহলে তুমি কি করবে, এখানে কে নিয়ারেস্ট নেবার অ্যাপ্লাই করলাম আমরা অ্যালগরিদমটা বোঝার জন্য। তো কে নিয়ারেস্ট নেবার যেই অ্যালগরিদমটাকে আমি অ্যাপ্লাই করব, ওই অ্যালগরিদমটা বলছে যে আমার কাছে একটা কে এর ভ্যালু আছে, সে কে এর ভ্যালুটা যা খুশি হতে পারে, সেটা দেওয়া থাকবে তোমাকে, 5 হতে পারে, 6 হতে পারে, 7 হতে পারে, 8 হতে পারে, ঠিক আছে। তো এখানে দেখবো আমরা যে কে এর ভ্যালুটা যদি ধরে নাও এটা এটাকে আমি সার্চ করছি, বা এটাকে যদি আমি ক্লাসিফাই করতে চাইছি, তো কে এর ভ্যালুটা যদি 5 হয়, তো দেখতে হবে যে 5টা নিয়ারেস্ট নেবার কে কে আছে, নিয়ারেস্ট ডিসটেন্সে। তো এটা দেখো দুটো ক্রস থেকে আসছে, 3টে সার্কেল থেকে আসছে। তাহলে আমরা দেখি সার্কেলের ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে এখানে 3, আর আমাদের যে ক্রসের ফ্রিকোয়েন্সি তার ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে 2। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কার বেশি আছে? ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে সার্কেল ক্লাসের ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি, মানে সার্কেল ক্লাস ইজ নিয়ার টু ক্লাস এ, নিয়ারের টু দ্য এ ডেটা সেট, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে বলবো যে ক্লাস এ বিলংস টু দ্য সার্কেল ডেটা সেট, বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, রাইট, দিস ইজ থিং। বুঝতে পারলে কে নিয়ারেস্ট নেবারটা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এর উপর একটা প্রোগ্রাম দেখাই, জুপিটার অন করছি, আমরা একটা ডেটা সেট দেখাচ্ছি, এটা ক্লাসিফিকেশন অ্যালগরিদম, একটা ডেটা সেট দেখাচ্ছি। এই ডেটা সেটটা হচ্ছে আইরিস ফ্লাওয়ারের ডেটা সেট। কিসের ডেটা সেট? ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ডেটা সেট অফ আইরিস ফ্লাওয়ার। আইরিস ফ্লাওয়ার দাঁড়াও দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা ইন্টারনেটে যে কোনো জায়গা থেকে ডাউনলোড করতে পারবে তুমি, ঠিক আছে, ইন্টারনেটে যে কোনো জায়গা থেকে তুমি এটাকে ডাউনলোড করতে পারবে। জাস্ট গুগলে গিয়ে লিখবে ডাউনলোড আইরিস ফ্লাওয়ার ডেটা সেট, ব্যাস। এই দেখো এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডেটা সেট। দাঁড়াও আমি তোমাকে দেখাই, iris.csv ডাউনলোড, iris.csv ডাউনলোড। দেখো kaggle.com, kaggle.com থেকে ডাউনলোড করবে, এই যে kaggle, এটা খুব ভালো ডেটা সেট দেয়, হ্যাঁ kaggle.com থেকে ডাউনলোড করবে। এটা যখন ক্লিক করি, আচ্ছা এখানে কিন্তু আগে রেজিস্টার করতে হবে, না হলে তুমি ডেটা সেট ডাউনলোড করতে পারবে না। রেজিস্টার না করে, রেজিস্টার করতে হবে, রেজিস্টার করে এখানে লগইন করতে হবে, তারপরে ডেটা সেটটা ডাউনলোড করতে পারবে এখান থেকে। দেখো তার ছাড়া কিন্তু ডাউনলোড হবে না, বুঝতে পেরেছো? যদি ডাউনলোড করতে পারো তাহলে খুব বেটার, আর না যদি ডাউনলোড করতে চাও তাহলে আমি তো তোমাদেরকে দিয়েই দেবো গ্রুপে, ঠিক আছে, সেটা নিয়ে অসুবিধা নেই। তো এটা হচ্ছে আইরিস ফ্লাওয়ারের ডেটা সেট, যেখানে দেখো ইনপুট হচ্ছে আইডি, তারপরে হচ্ছে সেপাল লেন্থ, সেপাল উইডথ, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে পেটাল লেন্থ, পেটাল উইডথ, আর তারপরে হচ্ছে স্পিসিস। তো সেপাল লেন্থ, সেপাল উইডথ, পেটাল লেন্থ, পেটাল উইডথ, স্পিসিস, তো এই চারটে হচ্ছে আমাদের ইনপুট।
আইডি, সেপাল লেন্থ, সেপাল উইডথ, পেটাল লেন্থ, পেটাল উইডথ, এই পাঁচটা হচ্ছে আমাদের কলাম, হচ্ছে আমাদের ইনপুট। আর দ্য টার্গেট কলামটা কি? স্পিসিস। স্পিসিস হচ্ছে আমাদের টার্গেট কলাম। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য টার্গেট কলাম, স্পিসিস। গেটিং দ্য পয়েন্ট? এই স্পিসিসটা হচ্ছে টার্গেট কলাম। হোয়াট ইট ইজ? ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য টার্গেট কলাম। ঠিক আছে, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য টার্গেট কলাম। ইট ইজ দ্য টার্গেট কলাম, টার্গেট কলাম। গেটিং দ্য পয়েন্ট? ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য টার্গেট কলাম। স্পিসিসটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট কলাম, রাইট? সো এই টার্গেট কলামটা বেসিক্যালি দেখো কি আছে, আইরিস সেটোসা, আইরিস ভার্সিকালার, আইরিস ভার্জিনিকা। এটা তো কিন্তু স্ট্রিং ফরম্যাটে আছে, স্ট্রিং ফরম্যাটে। তোমরা বলবে স্যার এটা তো 01 ফরম্যাটে নেই। তো আমাদেরকে এটাকে 01 ফরম্যাটে করতে হবে। যেখানে যেখানে আইরিস সেটোসা আছে তাকে আমরা নাম দিয়ে দেব 0, ঠিক আছে, ভ্যালু দিয়ে দেব। যেখানে আইরিস ভার্সিকালার আছে তার এগেইনস্টে একটা ভ্যালু দিয়ে দেব 1, ঠিক আছে। আর যেখানে আইরিস ভার্জিনিকা আছে তার এগেইনস্টে ভ্যালু দিয়ে দেব 2, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের তিনটে ক্লাস হয়ে গেল না, 0 1 2। বুঝতে পারছো? গেটিং দ্য পয়েন্ট, রাইট? 0 1 2 আমরা তিনটে ক্লাস হয়ে গেল। ওকে, 3 ক্লাসেস। তো এটার জন্য আমাদেরকে বেসিক্যালি যে কোডিংটাকে দেখতে হবে, যে বেসিক্যালি কোডিংটা কি আছে, রাইট? উই হ্যাভ টু সি দ্য কোডিং। ওকে, so this is actually the data set. এইটা হচ্ছে আমাদের ডেটা সেটটা। this is actually the data set, and with the data set now we have to actually do the coding, right? So suppose I am showing you one thing. wait, দাঁড়াও, আমি তোমাদেরকে ডেটা সেটটাকে দেখাই দেব। এই ডেটা সেটটা ক্লিয়ার হচ্ছে তোমাদের? আগে ডেটা সেটটাকে দেখো। হ্যাঁ, প্রোগ্রামিং আমরা পরে করবো ভাই, আগে ডেটা সেটটাকে তোমরা দেখো আগে, ঠিক আছে? ডেটা সেটটাকে ভালো করে দেখো। ডেটা সেটে কোনো ডাউট থাকলে আমাকে বলো, প্রোগ্রামিং আমি পরে দেখাচ্ছি। Have a look at this data set. ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই তো ডেটা সেটে? বুঝতে পারছো ডেটা সেটটাকে? ডেটা সেট বোঝা কিন্তু খুবই দরকার। আমাকে ইয়েস বা নো একটু বলে দেবে, হ্যাঁ, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, সো নাও ইউ হ্যাভ টু ডু হোয়াট? ইউ হ্যাভ টু আপলোড দ্য ডেটা সেট। এই ডেটা সেটটাকে এখানে তোমরা আপলোড করে নিও। হ্যাঁ, আপলোড, ইউজিং আপলোড ইউ হ্যাভ টু আপলোড দ্য ডেটা সেট। এই আপলোড করবে, আপলোড করে আমি ডেটা সেটটা রেখেছি দেখো ইয়েতে, এটা আইরিস ডেটা সেট। এই যে ডেটা সেটটা আছে আমি দিয়ে দেবো তোমাদেরকে এইভাবে আপলোড। এই আপলোডে ক্লিক করবে, ঠিক আছে, দেখো আপলোড হয়ে গেল। দেখো আমার ডেটা সেট আপলোড, দেখো আপলোডিং দেখা, এই দেখো আপলোডিং দেখাচ্ছে। একটু টাইম নিচ্ছে জুপিটারটা। ব্যাস দেখো আপলোডেড। কোথায় আছে দেখা যাক। এই দেখো iris.csv এখানে আপলোড হয়ে গেছে, দেখো হয়েছে। এভাবে ডেটা সেটটাকে জুপিটারে আপলোড করে দেবে। আপলোড করা দরকার আছে, না হলে ও পাথটা খুঁজে পাবে না, রাইট? নাও লেটস গো টু দ্য কোড, coding section. Here I will write the code. So first of all, import pandas as pd. pandas প্যাকেজটাকে ইম্পোর্ট করব। এটা হচ্ছে the data means the package, python package for data analysis. Import matplotlib.pyplot as plt for 2D graph plotting. Import numpy as np for converting it into array or for array processing package. একটা ভেরিয়েবল নেবল ডেটা equal to pd.read_csv. csv ফাইল না, কমা সেপারেটেড ভ্যালু, তো এটাকে রিড করব। ফাইলের নামটা কি ছিল? iris.csv। আর এখানে করব data.head দেখার জন্য যে ডেটা সেটটা রিড হয়েছে কিনা। যে এটাকে রান করাবো, ওয়েট করো, ইয়া সি ডেটা সেট রিড হয়ে গেল। দেখো এই ডেটা সেটটা দেখো একটু ট্যাবুলার ফরম্যাটে ডিসপ্লে হচ্ছে। এই ট্যাবুলার ফরম্যাটটাকে বলা হয় ডেটা ফ্রেম। দেখো টেবল ফরম্যাটে মনে হচ্ছে যেন রো আর কলাম তৈরি হয়ে গেছে। এই ডেটা সেটটাকে বলা হচ্ছে ডেটা ফ্রেম, এটা বলা হয় ডেটা ফ্রেম।
মানে সেই ডেটা সেটটাই দেখো, এই ডেটা সেটটাকে রিড করছি আমরা, দেখো 5.1 3.5 1.4 0.2, দেখো 5.1 3.5 1.4 0.2, ওইটাই, ওই ডেটা সেটটাই, একই ডেটা সেট, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে রিড করে দেখলাম যে ডেটা সেটটা আমার রিড হয়েছে কিনা। ডেটা ডট টেল, টেল লাস্ট থেকে তোমার রেকর্ড দেখাবে, লাস্ট থেকে কিছু রেকর্ড দেখাবে, দেখো 5টা রেকর্ড, আর এটা হয় টপ 5 রেকর্ড। হেড মানে টপ 5 রেকর্ড, টেল মানে লাস্ট 5 রেকর্ড। তার মানে এটা নয়, তার মানে এটা নয় যে আমাদের, তার মানে এটা নয় যে আমাদের ইয়ে আছে, ঠিক আছে। তার মানে এটা নয় যে আমাদের 5টা রেকর্ড রিড হচ্ছে, মানে 5টা রেকর্ডের উপরেই কাজ হচ্ছে না। এটা জাস্ট আমরা দেখছি যে হ্যাঁ আমাদের ডেটা সেটটা বেসিক্যালি রিড হয়ে যাচ্ছে, মিন্স এভরিথিং ইজ গোইং ইন আ কারেক্ট ওয়ে, ঠিক আছে। মানে ডেটা সেট রিড হচ্ছে আমার, সেটা জন্য আমরা জাস্ট দেখলাম আর কি। দেখো তো ক্লিয়ার হয়েছে এতদূর? স্যার এই প্যান্ডাস এন্ড ওই ম্যাটপ্লটলিব এর কাজ কি? আর তুমি কি পাইথনের ক্লাসে ছিলে না সুমন তিওয়ারি? হ্যাঁ স্যার ছিলাম। ছিলে, তাহলে আমি ম্যাটপ্লটলিব তো পাইথনে করিয়েছি, ওদেরকে তো করিয়েছি। নেম পাই করেছিলেন স্যার, হ্যাঁ, নেম পাই করেছিলেন মনে আছে, কিন্তু ম্যাটপ্লটলিব বা ওটা প্যান্ডাস নেম মনে পাই নেই। বলে না, ওটাকে নামপাই বলা হয়, নেম পাই নয়, হ্যাঁ নামপাই। নাম পাই ওই। মনে পড়ছে? অ্যারে প্রসেসিং, ঠিক আছে। ব্যাস হয়ে গেল, দেখো সব লিখে দিলাম তোমাদের সুবিধার জন্য, দেখো লিখে দিলাম সব, কমেন্ট দিয়ে দিয়ে লিখে দিয়েছি। এবার ক্লিয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা কাজ করি, ডেটা ডট শেপ, ডেটার শেপটা দেখি। ও 150টা রো আছে, 6টা কলাম আছে, 150 রো 6 কলামস, তাই তো? 150টা রো আর 6টা কলাম, দেখা যাক অ্যাকচুয়াল অরিজিনালি আছে কিনা। দেখো 6টা কলাম, 1 2 3 4 5 6, ঠিক, খুব ভালো। 150টা রেকর্ড আছে, এই তো 150টা রেকর্ড আছে, দেখো 150টা রেকর্ড, এই তো 150 ইন্ডেক্সে, দেখো 150টা রেকর্ড, টোটাল 150টা রেকর্ড আছে, খুব ভালো, ঠিকই আছে। তো ডেটা সেটটা আমার দেখো এখানে রিড হয়ে গেল। ডেটা ডট সাইজ 900, ডেটা ডট সাইজ 900, 900 কেন? 150 গুণ 6 900, এসব নাম পাইতে করেছি আমরা, তাই তো? এসব নাম পাইতে করেছি। ডেটা ডট ডেসক্রাইব, ডেটা ডট ডেসক্রাইব, দেখো ডেটা ডট ডেসক্রাইব। এই ডেসক্রাইব যখন করি, ডেসক্রাইব করার পর এ কি পাই আমরা? আমরা পাচ্ছি এখানে দেখো কাউন্ট হচ্ছে সবগুলোতে 150, দেখো প্রত্যেকটা কলামের কাজ কাউন্ট কি হচ্ছে, 150টা রো আছে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা দেখো একটা করে মিন দিয়েছে কলামের, যেহেতু নিউমেরিক্যাল কলাম, শুধু টার্গেট কলামটার দেবে না, মানে এই কলামটার মিন দেবে না। দেখো এই কলামটা, এই স্পিসিস কলাম না, স্পিসিস, এ দেখো স্পিসিস কলাম, এর কলামের মিন দেবে না, কেন? কারণ এটা তো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু নয়, তাই না? এটা তো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু নয়, তাই জন্য এর মিন দেওয়া হয়নি, পেটাল লেন্থ উইডথ অব্দি দিয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে দেখো সবগুলোর একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেওয়া হয়েছে, তারপরে একটা মিনিমাম ভ্যালু দেওয়া হয়েছে, তারপরে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এর 25% দেওয়া হয়েছে, তারপরে মিনিমাম ভ্যালু এর 50% দেওয়া হয়েছে, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এর 50%, তারপরে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এর 75% দেওয়া হয়েছে, তারপরে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এর 100% দেওয়া হয়েছে ডেটা। দেখো এটা হচ্ছে ডেটা সেটের ডেসক্রিপশনটা, ডেটা সেটের ডেসক্রিপশনটা। 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি, আরামসে দেখো। স্যার প্রথম প্রোগ্রামটার সেকেন্ডেরটা তো শুধু ফার্স্টের 5টা লাস্টের 5টা রো শো হচ্ছে, তো মাঝের গুলো শো করাবার জন্য কি করতে হবে? হ্যালো স্যার।
ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলো? তাহলে মেশিন লার্নিং এ আমরা কি করতে চাইছি? আমরা প্রেডিকশন করব, প্রেডিকশন। ঠিক আছে, মানে যেই জিনিসটা আমি বলতে পারছি যে হ্যাঁ এটার অ্যান্সার এটা হবে, সেটাকে আমি চাইবো যে মেশিন বলুক। মেশিন, ঠিক আছে, মেশিনকে দিয়ে করাতে চাইছি। এই হচ্ছে নো প্রবলেম, তো এগিয়ে যাবো। হ্যালো, হ্যাঁ বলো সুমন, বলো। নো প্রবলেম। নো প্রবলেম না, ওকে। সো নাও দ্য নেক্সট থিং ইজ ডেটার একটু ইনফোটা আমি দেখলাম, ইনফোটা। ঠিক আছে, এ দেখো ডেটার একটু ইনফোটা আমি দেখে নিচ্ছি, দাঁড়া। ডেটা ডট ইনফো, ঠিক আছে, দেখো ডেটার ইনফোটা আমি দেখলাম, ডেটা ডট ইনফো মানে ডেটার ইনফরমেশনটা আমাকে দিয়ে দিল আর কি। এটা আমি লিখলাম ডেটা ডট ইনফো, ইট গেভ মি দ্য ডেটা ইনফরমেশন, ও আমাকে ডেটার ইনফরমেশনটা দিয়ে দিল, রাইট। আইডিটা দেখো 150টা আছে, নট নাল, কোনো নাল ভ্যালু নেই, দেখো সবগুলোতে কোনো নাল ভ্যালু নেই। আইডি হচ্ছে ইন্টিজার, বাকি ফ্লোট গুলো যেগুলো আছে বাকি সবগুলো ফ্লোট ভ্যালু, ঠিক আছে, ডেসিমাল আছে। আর শুধু লাস্টের স্পিসিস কলামটা যেটা, সেটা হচ্ছে অবজেক্ট, অবজেক্টের মানে হচ্ছে তোমার স্ট্রিং ভ্যালু, ঠিক আছে। তো সেটা আমরা না কনভার্ট করে নেবো, সেটা নিয়ে চাপ নেই। দেখো ডেটা ডট ইনফোটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা দেখো, পুরো ডেটার না ইনফরমেশনটা দিয়ে দিচ্ছে, পুরো ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছে ডেটা। দেখো আরামসে দেখো, হ্যাঁ ডান, নো প্রবলেম। হ্যালো, আমাকে বলবে, হ্যাঁ একটু জানাবে প্লিজ, আমাকে জানাও, ঠিক আছে, মানে ক্লিয়ার হচ্ছে হচ্ছে না। ডেটা ইকুয়াল টু ডেটা ডট আইলগ, ডেটা ইকুয়াল টু ডেটা ডট আইলগ, এখানে আমি নেব সমস্ত রো গুলোকে নেব আর 1 থেকে কলামটা নেব, কেন বলো তো? দেন করব ডেটা ডট হেড, দেখো আমি আউটপুটটা কি পাচ্ছি, দেখো আউটপুটটা কি পেলাম আমি, দেখো হোয়াট আই গট অ্যাজ দ্য আউটপুট। দেখো আমি এই আইডি কলামটাকে বাদ দিয়ে দিলাম, আই জাস্ট রিমুভ দিস আইডি কলাম, ওয়াই? বিকজ দিস আইডি কলাম ইজ অফ নো ইউজ, আমার তো কোনো কাজের নয়। এটা ফিচার আছে মানছি, কিন্তু এই আইডিটা কি আমার কোনো কাজের আছে? না, এটা তো সিম্পল সিরিয়াল নাম্বার, দেখো 1 2 3 4 5 6। তো পান্ডাসে যে ডেটা ফ্রেমটা আছে না, ও তো নিজেই তো একটা সিরিয়াল নাম্বার আছে, দেখো 0 1 2 3 4 5 6, ও তো নিজেই সিরিয়াল নম্বর আছে, ও তো নিজেই সিরিয়াল নম্বর আছে।
তাই না? ও তো নিজেরই সিরিয়াল নম্বর আছে, তাহলে আমি আইডি কলামটাকে কেন ইউজ করবো আমি? তাই জন্য আমি দেখো আইডি কলামটাকে আমি ড্রপ করে দিলাম। দেখো কিভাবে ড্রপ করা যায়, এইভাবে ড্রপ করা যায়। দেখো দেখো ডেটা বলে একটা ভেরিয়েবল নিলাম, আর ডেটা বলে ভেরিয়েবলটার ভেতরেই তো আমার ডেটাটা স্টোর আছে। ডট আই লগ সমস্ত রো গুলো নিলাম, কোলন, এটা দুটো প্যারামিটার নেয়। আই লগ হচ্ছে একটা, দেখো আই লগ রোজ কমা কলামস, ঠিক আছে, রোজ কমা কলামস, এইভাবে ও ডেটাটাকে নেবে। সো ডেটা ডট আই লগ এটা হচ্ছে তোমার কি, প্রথম কলনটা কিসের জন্য, রো, মানে সব কলম মানে কি সব রো, কমা তারপরে কলমটা কোথা থেকে, 1 থেকে শুরু, 1 থেকে শুরু 1, তার মানে জিরোথ কলমটাকে কনসিডার করা হচ্ছে না, জিরোথ কলমকে কনসিডার করা হচ্ছে না। আর জিরোথ কলমেই তো তোমার আইডি কলম আছে, দেখো জিরোথ কলমটাই তো আইডি কলম। দ্যাট মিন্স জিরোথ কলমটাকে আমরা রিমুভ করে দিলাম, জিরোথ কলমটাকে আমরা রিমুভ করে দিলাম, ওয়ান্স কলম থেকে নিলাম। দেন ডেটা ডট হেড, ডেটা ডট হেড, ডেটা ডট হেড করলাম। দেখো এবার আমার ডেটা সেটে দেখো কি আছে, ইন মাই ডেটা সেট সেপাল লেন্থ, সেপাল উইথ, পেটাল উইথ আর স্পিসিস। দেখো আমার আইডি কলমটা সরে গেল, দেখো কত সুন্দর, টেল মি ক্লিয়ার অর নট, ভেরি নাইস, অদ্ভুত জিনিস, দেখো অদ্ভুত জিনিস, একটা সিঙ্গেল ইয়েতে আমরা কলামটাকে সরিয়ে দিলাম। দেখো বল ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা, দেখো হ্যালো, ক্লিয়ার হচ্ছে? স্যার এখানে আই এলওসি ফাংশন তিনটে ইনপুট নেবে না? তিনটে ইনপুট কেন হচ্ছে, দুটো ইনপুট হচ্ছে, কমার আগে একটা ইনপুট আছে আর কমার পরে একটা ইনপুট আছে। সিম্পল তো স্লাইসিং, যেটা পাইথনে স্লাইসিং পড়েছিলাম আমরা, স্লাইসিং পাইথনে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, তাই তো, ওটা তো সিম্পল স্লাইসিং, যেটা প্রথম দিন তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম পাইথনে। প্রথম is for row, column দিয়েছে, that means all row, and the second one is for column, so starting from the 1st column till the end, so all column. So see, now see what I have written, আমি এখানে কি লিখলাম, এখানে দেখো এই জিনিসটাকে শুধু বুঝতে হবে, সেটা বুঝে গেলেই হয়ে যাবে। from sklearn import pre processing, এটা বলছে একটা প্যাকেজ। দেখো আমাদের স্পিসিস কলামটা যেটা আছে না, সেটা দেখো কি স্ট্রিং ফরম্যাটে চায়, আই রিসেটোসা, আই রিসেটোসা, আই রিসেটোসা। তো আমরা এখানে বেসিক্যালি কি করব, from sklearn import pre processing, from sklearn import pre processing, আর একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি লেভেল এনকোডার বলে, সেখানে কি করেছি, প্রি প্রসেসিং ডট লেভেল এনকোডার, এই দেখো মডেল তৈরি করেছি। মানে এইটা থেকে একটা ক্লাস আছে, এই প্রি প্রসেসিং যে মডেল আছে না, sklearn তো হচ্ছে প্যাকেজ, sklearn ইজ অ্যাকচুয়ালি সাইকিট লার্ন, sklearn মানে হচ্ছে সাইকিট, SCIKIT, সাইকিট লার্ন ইজ আ machine learning package. Okay, it is a machine learning package. হ্যাঁ, scikit-learn is a machine learning package. তো scikit-learn থেকে দেখো একটা মডিউল নিয়েছি, মডিউলের নাম হচ্ছে প্রি প্রসেসিং, তার ভেতর থেকে একটা ক্লাস নিয়েছি, ক্লাসের নাম হচ্ছে লেভেল এনকোডার। এবার লেভেল এনকোডার দিয়ে আমি কোন কলাম, দেখো ডেটা বলে যে ভেরিয়েবলটা আছে তার ভেতরেই তো আমার অ্যাকচুয়াল ডেটা সেট না, তাই তো, সেখান থেকে দেখো এই স্পিসিস কলামটা, এই যে স্পিসিস কলামটাকে আমি লিখলাম, স্পিসিস কলাম equal to label encoder dot fit underscore transform, কোন কলামটাকে, ওই স্পিসিস কলামটাকে আমি ট্রান্সফর্ম করলাম, ফিট ট্রান্সফর্ম। দেখো আমি কি পেয়ে যাচ্ছি, এতক্ষণ যে আইরিস সেটোসা ছিল, দেখো এখানে পুরো 0 হয়ে গেল। এবার এখানে যদি ধরো নাও আমি এখানে 60টা রেকর্ড দেখতে চাই, 60টা, তো প্রথম 50 আইরিস সেটোসা ছিল না, দাঁড়াও স্টার্টিং থেকে এটাকে রান করে, দাঁড়াও, ঠিক আছে, দাঁড়াও রান হচ্ছে। হ্যাঁ দেখো 60টা রো দেখতে, প্রথম 60টা, তো প্রথম 50টা তো আইরিস সেটোসা ছিল, তো দেখো ওটার জন্য 0 বলেছে। তারপর থেকে দেখবে 50 এর পর থেকে জানো দেখো 1 শুরু হয়ে গেছে, কেন, এরপর অন্য ফ্লাওয়ার একটা স্টার্ট হয়ে গেছে, অন্য ফ্লাওয়ার। অ্যাকচুয়াল ডেটা সেটে যাও, দেখো আইরিস সেটোসা কি আছে, দেখো আইরিস সেটোসা প্রথম 50টাতে আছে, 50টাতে, তো প্রথম 50টার জন্য 0 বললো, আর তার পরেরটাতে কি আছে 51, ঠিক আছে, 51 থেকে কি আছে আইরিস ভার্টিকাল, তো তার জন্য নম্বর কি দিয়েছে, তার জন্য নাম্বার দিয়েছে 1, তার জন্য নাম্বার দিয়েছে 1। দেখো
মানে এতক্ষণ দেখো যে এটা এটা যেটা তোমার স্ট্রিং ফরম্যাটে ছিল উইথ দ্য হেল্প অফ লেবেল এনকোডার, মনে রাখবে এটাই একটাই জিনিস আছে, একটাই আছে পাইথনে, লেবেল এনকোডার। লেবেল এনকোডার দিয়ে কি করলাম, এই লেবেলটাকে নিউমেরিক্যালি দিয়ে এনকোড করে দিলাম, নিউমেরিক্যাল এনকোড করে দিলাম। বুঝতে পারছো? দেখো ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা। এটাই হচ্ছে কোড, যে কলামটাকে তুমি মডিফাই করতে চাচ্ছো সেই কলামটাকে এখানে ইয়ে করো।
হ্যালো, ঠিক আছে না? হ্যালো, 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 শুনতে পারছো তোমরা? হ্যালো, হ্যালো, okay, now let's move ahead. So data set has been. Now what is the next task? The next task is actually dividing the data set into training and features and target. তো আমাদের ফিচার কি ছিল? What were the features? আমাদের ফিচার কি আছে? আমাদের ফিচার হচ্ছে এগুলো। ফিচার হচ্ছে সেপল লেন্থ, সেপল উইডথ, পেটাল লেন্থ, পেটাল উইডথ। ঠিক আছে? আর টার্গেট কি হচ্ছে? টার্গেট হচ্ছে আমাদের আইরিস সেটোসা, মানে স্পিসিস কলামটা। মানে সেপল লেন্থ, সেপল উইডথ, পেটাল উইডথ হচ্ছে আমাদের ফিচার, আর টার্গেট হচ্ছে আমাদের এটা। তো আমরা কি করব? ফিচার আর টার্গেটটাকে সেপারেট করব, সেপারেট। হ্যাঁ, তো এক্স অ্যাক্সিসে দেখো আমি ফিচার গুলোকে নিয়েছি, ওয়াই অ্যাক্সিসে আমি টার্গেটটাকে নিয়েছি। ফিচার বলতে প্রথম 4টে কলাম। তো আমি প্রথম কি করলাম? আইলকে প্রথম প্যারামিটার হবে অল দ্য রোজ, এন্ড সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে ফ্রম অল দ্য রোজ আই হ্যাভ সাবট্রাক্টেড -1, মানে প্রত্যেকটা কলাম হবে, শুধু লাস্টের কলামটা হবে না। আর ওয়াই তে কি করেছি? আমি নিয়েছি কোলন, মানে প্রত্যেকটা রো কমা -1 মানে লাস্টের কলাম। দেখো দেখো ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, হ্যালো, ক্লিয়ার হচ্ছে? একবার আমাকে জানাবে প্লিজ। আমি ফিচার আর টার্গেটটাকে সেপারেট করলাম, ক্লিয়ার হয়েছে এই জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। কি জিনিসটা ক্লিয়ার হলো আমাকে বলো তো? আমি এক্স অ্যাক্সিসে কি নিয়েছি, এক্স এ কি নিয়েছি, আর ওয়াই তে কি আছে? স্যার স্যার প্রথমটা আর প্রথম থেকে -1 পর্যন্ত ডাটাগুলো প্রথম ইয়েতে আসছে, আর ওয়াই অ্যাক্সিসে তার পরের গুলো লাস্টের দিকে। না না না, ঝিমা ঝিমা, ওটা হচ্ছে না। প্রথম থেকে -1 পর্যন্ত এটা কোনোদিন হয় না। প্রথম থেকে আমরা কোনোদিন -1 এবার শুনেছো ম্যাথমেটিক্সে কোনোদিন হয়েছে আমি স্টার্টিং থেকে -1 চলে গেছি? কোনোদিন হয়েছে ম্যাথমেটিক্সে? না। এখানে দেখো স্লাইসিং এ কি করা আছে, স্লাইসিং এ এখানে দেখো প্রথমে দেওয়া আছে কোলন, কোলন মানে হচ্ছে রো, ফার্স্ট প্যারামিটার ফর রো। আমি তাই তো বলেছিলাম, কমেন্ট দিয়েছিলাম I log first is for rows, the second is for columns, right? এটাই তো। তো রো এর জায়গা দেখো আমি কোলন নিয়েছি, কোলন মিন্স হোয়াট? all the rows, right? And what is I have taken in front of column, কলামের জায়গায় দেখো আমি নিয়েছি কোলন, কোলন মিন্স হোয়াট? all the columns। সেইখান থেকে আমি -1 করেছি, মানে লাস্টের কলামটাকে আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। ওই লাস্টের কলামটাকে ছাড়া বাকি প্রত্যেকটা কলাম হবে। বোঝা গেল? এবার ক্লিয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। আর ওয়াই তে কি করেছি? ওয়াই তেও সেম জিনিস, প্রথম নিয়েছি কোলন মানে প্রত্যেকটা রো, আর তারপরে করেছি -1 মানে লাস্ট থেকে স্লাইসিং আমরা প্রথম -1 মানে লাস্টের কলামটা, যে লাস্টের কলামটা যেটা আমি এক্স এ বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম সেটাকে আমি কোথায় নিয়ে নিয়েছি? ওয়াই এর ভেতরে নিয়ে নিয়েছি। তো এক্স টাকে যদি আমি প্রিন্ট করি, দেখো ওয়াই টাকে যখন আমি প্রিন্ট করছি আমি দেখো ওই আউটপুটটা পাচ্ছি 0 1 2, দেখো টার্গেট, এটা হচ্ছে টার্গেট। নিচে দেখো লেখা আছে স্পিসিস কলামটা পাচ্ছি।
150টা রেকর্ড পাচ্ছি স্পিসিস কলাম। আর যখন আমি এক্স টাকে প্রিন্ট করছি এক্স এর ভেতরে দেখো আমি আর কি পাচ্ছি, সেপাল লেন্থ, সেপাল উইথ, পেটাল লেন্থ, পেটাল উইথ, কিন্তু আমি স্পিসিস পাচ্ছি না। তার মানে এক্স এর ভেতরে আমার ফিচার চলে এসেছে, ওয়াই এর ভেতরে আমার টার্গেট চলে এসেছে, মানে ইনপুট আর আউটপুট কে আমি সেপারেট করে দিলাম। এবার বুঝতে পেরেছো? এবার ক্লিয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইবার আমাদেরকে মডেলটাকে তৈরি করতে হবে। মডেলটাকে তৈরি করার জন্য কি করতে হবে? ফ্রম sklearn.model_selection import train test split। ট্রেন টেস্ট স্প্লিট মানে ডেটা সেটটাকে আমি কি বললাম যখন আমি মেশিন লার্নিং স্টার্ট করেছিলাম, that we have to divide the data set into a testing part and a training part। মেজরিটি ডেটা ট্রেনিং এ চলে যাবে, কম ডেটা টেস্টিং এ থাকবে। তো আমি নিলাম এক্স ট্রেন কমা এক্স টেস্ট, ওয়াই ট্রেন কমা ওয়াই টেস্ট। মাল্টি লাইন অ্যাসাইনমেন্ট পসিবল আছে, এটা আমি আগেই বলেছিলাম পাইথনে। এক্স ট্রেন হচ্ছে ইনপুট, ওয়াই ট্রেন হচ্ছে তার আউটপুটটা মানে টার্গেটটা, এক্স টেস্ট হচ্ছে ফিচার গুলো, ওই ফিচার ইনপুট, আর ওয়াই টেস্ট হচ্ছে তার আউটপুটটা টার্গেটটা। বোঝা গেছে? তুমি বলবে যে স্যার এটা আমরা কেন করলাম? ঠিক ইকুয়াল টু টার পর দেখো একটা মেথড আছে ট্রেন টেস্ট স্প্লিট, যেটার ভেতরে আমি আগে এক্স পাস করেছি তারপরে ওয়াই। সব সময় আগে ফিচারকে পাস করবে তারপরে টার্গেটকে। টেস্টের সাইজ করেছি 0.2 মানে 20%। 0.2 এর মানে হয় এখানে 20%। টেস্টের সাইজটা যদি 20% হয় তাহলে ট্রেনের সাইজটা কত হলো? কত হলো ট্রেনিং এর সাইজটা? ট্রেনিং এর সাইজটা 0.8 হলো মানে 80%। ঠিক তো? এখানে টেস্টের সাইজটা আমি দিয়েছি 0.2, তাহলে ট্রেনের সাইজটা কত হলো? 0.8। 0.8 রাইট, মানে 80%। যদি 20% ডেটা আমার টেস্টিং এ যায় তার মানে 80% ডেটা আমার ট্রেনিং এ গেছে। যদি আমার কাছে হ্যাঁ 150টা রেকর্ড আছে, আমাদের কাছে 150টা রেকর্ড, কি পড়লাম আমরা কিছুক্ষণ আগে যে আমাদের কাছে 150টা রেকর্ড আছে, তাই তো? দেখি কই, এই যে data.shape 150টা রো আর 6টা কলাম, মানে আমাদের কাছে 150টা রেকর্ড আছে। 150টা। তো 150টা রেকর্ড যদি আমার কাছে থাকে তাহলে 150 রেকর্ডের 80% কত হয়? 120। তাহলে 120টা ডেটা চলে গেল ট্রেনিং করতে, মডেলকে ট্রেন করতে, আর বাকি কটা থাকলো? 30টা। তো 30টা ডেটা আমার কোথায় থেকে গেল? টেস্টিং পারপাসের জন্য থেকে গেল। আর র্যান্ডম স্টেট 4 নিয়েছি, মানে র্যান্ডম স্টেটটা 4 নেওয়ার মানে হচ্ছে এখানে র্যান্ডমলি ডিভাইড করেছে ডেটা সেটটাকে। ডেটা সেট সবসময় র্যান্ডমলি ডিভাইড করবে। হ্যাঁ, দেখো ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা। তারপরে দেখো এক্স ট্রেনের শেপটা নিয়েছি, দেখো 120,4 বেরোবে, আর টেস্টের শেপটা নিয়েছি 30,4 বেরিয়েছে। সিমিলারলি ওয়াই ট্রেন হচ্ছে কি এক্স ট্রেনের উত্তরটা, অ্যানসারটা, তারও দেখো 120 বেরোবে। আর ওয়াই টেস্ট যেটা হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে? সেটা হচ্ছে এক্স টেস্টের অ্যানসারটা মানে অ্যাকচুয়াল অ্যানসারটা, টার্গেটটা, সেটা হচ্ছে আমাদের দেখো 30 বেরিয়েছে। দেখো দুটো বোঝা যাচ্ছে কিনা? এই দুটো লাইন, একটা, দুটো, তিনটে সেলকে ভালো করে দেখো, প্রবলেম হলে বলো। স্যার শেপটা 4 বলতে কি বোঝাচ্ছে? শেপটা যেটা 4 হয়েছে সেটা হ্যাঁ, মানে কি চারটে। করে আমাদের হচ্ছে? দেখো, আমাদের টোটাল তো 6টা ছিল, যেখান থেকে আইডি আমরা বাদ করে ফেলে দিলাম, মানে আইডি কোনো কাজের ছিল না। তারপরে আমরা কি করলাম? তারপরে আমরা বাঁচলো কটা? 5টা কলাম, সেপাল লেন্থ, সেপাল উইথ, পেটাল লেন্থ, পেটাল উইথ, আর একটা স্পিসিস নিয়ে। আমরা তো ফিচার আর টার্গেট আলাদা করে দিলাম। তো ফিচার আমার কটা ছিল? ফিচার আমার 4টে কলাম ছিল, সেপাল লেন্থ, সেপাল উইথ, পেটাল লেন্থ, পেটাল উইথ। তো সেটা পেয়ে যাচ্ছি আমরা এখানে 4টে কলাম, তাই না? হ্যাঁ ওকে। ঠিক আছে, দেখো ক্লিয়ার হচ্ছে? যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে বলবে যে স্যার এগিয়ে যান, তাহলে এগিয়ে যাবো। হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার আছে। ওকে, ক্লিয়ার আছে তো? ঠিক আছে। এইবার আমরা মডেল তৈরি করলাম, এই মডেলটাকে দেখতে হবে ভালো করে, আর এখানে যে আউটপুটটা এসছে সেটাকে কিন্তু বুঝতে হবে। দিস ইজ নট সো ইজি। মডেল হচ্ছে প্যাকেজ হচ্ছে ফ্রম sklearn.neighbors import k neighbor classifier। তুমি বলবে স্যার এটা কি মুখস্থ করতে হবে? হ্যাঁ মুখস্থ করতে হবে। ফ্রম sklearn import matrix, এটা মুখস্থ করতে হবে। এটা অ্যাকিউরেসির জন্য, মানে মডেলটা কত পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট সেটার জন্য এই প্যাকেজটা। আমি আমার কাছে 150টা রেকর্ড আছে, আমি একটা লুপ ঘুরিয়েছি 1 থেকে 25 অব্দি। তুমি 1 থেকে 20ও করতে পারো, 1 থেকে 30ও করতে পারো, কিছু আসে না। একটা এমটি ডিকশনারি নিয়েছি, একটা এমটি লিস্ট নিয়েছি, লুপটাকে চালালাম। এই দেখো মডেল তৈরি করা। একটা ভেরিয়েবল নিয়েছে knn ইকুয়াল টু k নিয়ারেস্ট নেবার ক্লাসিফায়ার, মানে যেটা হয় আমাদের মডিউলের নাম সেটাই মডেল হয়ে যায়। দেখো মডেল হয়ে গেল। আর n আন্ডারস্কোর নেবার বলে একটা অ্যাট্রিবিউট আছে এর ভেতরে, তার ভ্যালুটা আমি দিয়ে দিলাম k। কেন বলো তো? কেন কি k এর ভ্যালুটা একবার হবে 1, দেন 2, দিন 3, 4, 5 এভাবে করে 25 অবধি যাবে। ঠিক আছে। আমি যখন মডেলকে ট্রেন করি না, পাইথনের ভেতরে একটা মেথড আছে, মেথডের নাম হচ্ছে ফিট।
ফিট, দেখো ফিট ফিট বলে মেথড, একটাই মেথড। সে দুটো প্যারামিটার নেয়, প্রথম প্যারামিটার হচ্ছে এক্স ট্রেন আর তারপরে প্যারামিটারটা হচ্ছে ওয়াই ট্রেন। সবসময় কিন্তু ট্রেনিং ডেটা নিয়ে ট্রেন করবে। এক্স ট্রেন হচ্ছে কি, এক্স ট্রেন হচ্ছে ফিচারটা 80% ফিচার, আর ওয়াই ট্রেন কি হচ্ছে, ওয়াই ট্রেন হচ্ছে 80% টার্গেট, ওই 80% টার্গেট। ঠিক আছে, তো এক্স কেএনএন ডট ফিট, দেখো মডেলটাকে ফিট করে দিলাম, মানে ট্রেন করে। ট্রেন করার পর দেখো আমি এক্স টেস্টের উপরই তো প্রেডিকশনটা নেব না। এক্স টেস্ট হচ্ছে কি, আমার এমন একটা ফিচার 20% ফিচার যার আমার টার্গেট জানা নেই, তো প্রেডিকশন দিয়ে, প্রেডিক্ট মেথড দিয়ে আমি এক্স টেস্টটাকে পাস করব, আর যা প্রেডিকশন হবে সেটা স্টোর হয়ে যাবে ওয়াই প্রেড বলে একটা ভেরিয়েবলের ভেতরে। ঠিক আছে, তারপরে আমি কি করলাম, ম্যাট্রিক্স ডট অ্যাকিউরেসি স্কোর করলাম, যেখানে আমি ওয়াই টেস্টটা পাঠালাম আর ওয়াই প্রেডটা পাঠালাম। সবসময় অ্যাকিউরেসি আন্ডারস্কোর স্কোর দুটো প্যারামিটার নেবে। প্রথম প্যারামিটারটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু যেটা ওয়াই টেস্টের ভেতরে আছে, সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে প্রেডিক্টেড ভ্যালু, রাইট। তারপরে আমি কি করলাম, ম্যাট্রিক্সে অ্যাপেন্ড করলাম, আই জাস্ট অ্যাপেন্ডেড ইট ইনসাইড দ্য লিস্ট, এন্ড when I printed the score আমি আউটপুট পেয়ে গেছি। দেখো এখানে আউটপুটটা পেয়েছি, প্রায় এখানে আউটপুট পেয়ে গেছি। দেখো যখন আমার কে এর ভ্যালুটা হচ্ছে 1, অ্যাকুরেসি হচ্ছে 93%, যদি ভ্যালু হচ্ছে 2, অ্যাকুরেসি 93%, কিন্তু যখন ভ্যালু 3 হচ্ছে, 3 থেকে শুরু করে দেখো 19 অবধি অ্যাকুরেসিটা সবথেকে বেশি, মানে 96%। তারপরে আবার দেখো একবার অ্যাকুরেসি কমছে, আবার বাড়ছে, আবার কমছে, আবার বাড়ছে, আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা দেখছি যে হাইয়েস্ট অ্যাকুরেসি কততে, হাইয়েস্ট অ্যাকুরেসি দেখছি 3 থেকে 9 অবধি, 19 অবধি। তার মানে কে এর ভ্যালুটা আমরা 3 থেকে 19 অবধি যা খুশি নিতে পারি, যা খুশি নিতে পারি। ঠিক আছে, তাই তো, কেন কি এখানে 96% অ্যাকুরেসি, হাইয়েস্ট অ্যাকুরেসি। ঠিক আছে, দেখো তো, বুঝতে পারছো, এই এটাকে দেখো ভালো করে।
ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার এখানে এই ফিট মেথডের কাজ কি আছে? মানে প্রেডিক্ট function এটাই এ? হচ্ছে প্রেডিকশন, এটাই হচ্ছে প্রেডিকশন দিচ্ছে, মানে টেস্টিং করা বা প্রেডিকশন করা। মানে তুমি বাড়ি থেকে পড়ে চলে গেলে, তুমি বাড়িতে যেটা বই পড়লে সেটা হচ্ছে তোমার ট্রেনিং, কিন্তু এক্সামে গিয়ে যখন তুমি কোশ্চেন পেপারটা পেয়েছো সেটা হচ্ছে তোমার পরীক্ষা। ঠিক আছে, ওটাই হচ্ছে প্রেডিকশন মানে টেস্টিং। তো এই প্রেডিক্ট মেথড দিয়েই স্যার টেস্টিং আপডেট হয়। ফাংশনটা, হ্যাঁ, টেস্টিং ফিট পোরশন, ফাংশন যেটা আছে। ইয়েস, টেস্টিং পোরশন, এটাই হচ্ছে টেস্টিং। প্রেডিক্ট মেথড দিয়ে টেস্টিং করা যায়, প্রেডিকশন। বুঝতে পারছো? হ্যালো, নো প্রবলেম না? নো প্রবলেম স্যার। ওকে, তো accuracy is from 3 till 19. So I have just plotted a graph on it. It is very easy. I have shown the graph plot in Python also. Okay, in the classes also I have shown the graph, right? तो सिंपल सा ग्राफ है, आप चाहो तो इसको दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, ऑप्शन, डोंट वरी, दिस इज ऑप्शन, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल, getting the point, this is optional. So if you want you can give it, if you don't want directly shift to Korea. So देखो मैंने मॉडल तो बनाया, n नेबर का वैल्यू क्या दिया, 3 से लेकर 19 का बीच में कुछ भी दे सकते हैं हम, मैंने 5 दे दिया, आप 6 दे सकते हो, 7, क्यों? क्योंकि k का वैल्यू आप कुछ भी दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, 6 दो, 7 दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? इट इज गिविंग यू द accurate, it is giving you the same accuracy. So simply that's why I have taken the value of n neighbors equal to 5. मैंने यहाँ पर फिट किया x, y को फिट किया, देखो আমি কি পাচ্ছি এখানে আউটপুট, দেখো আউটপুট পেয়েছি k নেবার ক্লাস, মানে মডেল ইজ বিল্ড। नाउ I will take one data from this particular file, यहाँ से मैं एक डेटा ले लूंगा, देखो इतना सारा नहीं, मैं इसको, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ, ये हमारा जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसको देखो वर्सी कलर दे रहा है, तो मैं एक यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे 5.1, 3.5, 1.4, 0.2 डेटा लेते हैं टेस्टिंग के लिए। चलो 5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 5.1, 3.5, 1.4, 0.2, तो क्या आना चाहिए? 1.40, तो आउटपुट से आइरिस सेटोसा देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, क्लासेस, 0 का मतलब होता था सेटोसा, 1 का मतलब वर्सिकलर, 2 का मतलब वर्जिनिका, हम लोगों ने यहाँ पर फिर से रिडीम किया है, क्यों? क्योंकि वहां पर देखो तो नहीं तो आंसर 0-1 फॉर्मेट में देगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग तो पहले देखो 0 और 1 में इसको कन्वर्ट किया है, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद वापस से तो इसको वापस एक्चुअल वैल्यू में लाना पड़ेगा ना। तो 0 का मतलब क्या था, आइरिस सेटोसा, 1 का मतलब क्या था, आइरिस वर्सिकलर, 2 का मतलब क्या था, आइरिस वर्जिनिका, राइट? तो हम लोगों ने एक डिक्शनरी बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट क्लासेस के अंदर से वाई प्रेडिक्ट के अंदर हमारा जो मॉडल है उसके अंदर मैं भेज दूंगा 0 का मतलब ये पहला डेटा, तो हमारा क्या आना चाहिए, सेटोसा। देखो सेटोसा दे दिया, देखो आइरिस सेटोसा, देखो दे दिया, देखो प्रेडिक्शन एकदम सही दे रहा है, देखो आइरिस सेटोसा 5.1, 3.5, 1.4 और 0.2 हुआ तो आइरिस सेटोसा देगा, देखो दे रहा है सेटोसा, देखो प्रेडिक्शन एकदम सही दे रहा है, देखो मशीन हमारा प्रेडिक्ट कर रहा है, देखो 96% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर रहा है, 96% एक्यूरेसी से, सो नाइस, देखो। Getting the point? हेलो, ठीक है, आज इतना ही होगा, इससे ज्यादा आज नहीं कर पाएंगे।
ये হ্যালো, ক্লিয়ার হচ্ছে? কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলো আমাকে। হ্যালো, 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 তো শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, 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 হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তো? দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের সাকসেসফুলি কে নিয়ারেস্ট নেবার অ্যালগরিদম দিয়ে একটা এক্সাম্পল কমপ্লিট করলাম, একটা সিম্পল এক্সাম্পল কমপ্লিট করলাম। গট ইট? স্যার ওই এক্স আর ওয়াই এর যে ওখানে ওই ভ্যালু গুলো মানে মানে বের করা হয়েছিল না, নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে, নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, ঠিক করে বলো। ওই যে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে, ঠিক করে বলো। বললাম তো একটু অন্য 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 কানেকশন দিয়ে নাও। এখানে সুমন তিওয়ারি, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু ভাই, নেটওয়ার্ক তোমার ওদিকে নেটওয়ার্ক প্রচুর ডিস্টার্ব আছে, প্রচুর নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব আছে। ওয়াই এর যে ওই ভ্যালু গুলো যেখানে মানে ওই বের করা হয়েছে ওই জায়গাটা বুঝতে পারছি না, কোনটা বুঝতে পারছো না? এক্স ওয়াই এর ভ্যালু গুলো। কোন এক্সপায়ার ভ্যালু গুলো এগুলো? একটু আগে স্যার যেখানে ওই এক্স আর ওয়াই এর কোনটা? এখানে ভ্যালু গুলো হ্যাঁ স্যার কোনটা? কোনটা বলো? এখানে যে এক্স ডট হেড করছে না, এক্স ডট হেড, এখানে এই যে এক্স আর ওয়াই এর যে ভ্যালুটা বের করেছেন। আরে এক্স এর ওয়াই এর ভ্যালুটা তো তোমার দেখো না রে ভাই, এই তো এক্স এর ওয়াই এর ভ্যালুটা বার করেছি, দেখো। এক্স হচ্ছে তোমার কি হচ্ছে? এক্স হচ্ছে তোমার ফিচার, এ না লিখে দিচ্ছি এখানে, ফিচার্স, আর ওয়াই হচ্ছে তোমার টার্গেট। টার্গেট। তো সুমন, তুমি আগের ক্লাসগুলো না তুমি অ্যাটেন্টিভ ছিলে না, আমি বুঝে গেছি। না হলে এগুলো সিম্পল পাইথনের কোড, সব দেখিয়েছি আমি পাইথনে। তুমি একটা কাজ করো, পাইথনের যে রেকর্ডিং গুলো আছে তো, ঠিক আছে, সেগুলো একটু আবার থেকে দেখো তো, প্রথম ক্লাসের ইয়েগুলো। আচ্ছা, প্রথম ক্লাসগুলো তো অফলাইন ছিল, তুমি পাবে কোথায় রেকর্ডিং? প্রথম ক্লাসগুলো তো অফলাইন ছিল।
তুমি ক্লাসে ছিলে যখন আমরা প্রথম পাইথনে ক্লাস করছিলাম? হ্যাঁ স্যার, ফার্স্ট ক্লাসগুলো তো আমরা মানে স্যার ফার্স্ট দিন ওই অফলাইন ক্লাস আমাদের হয়নি। বাকিগুলো কিন্তু কোথায় গেল? হ্যাঁ অফলাইন ছিল, কিন্তু অফলাইনে তো ভাই তুমি আর রেকর্ডিং কোথা থেকে পাবে অফলাইনে? এ তো অনলাইন আছে, ভালো আছে, দেখো তোমরা রেকর্ডিং পেয়ে যাচ্ছ, অফলাইনে তো পাবে না। হ্যাঁ স্যার, স্যার ঠিক ফার্স্ট আছে, এই দিনের হচ্ছে যে কাজ। ক্লাসটা হয়েছিল ওই ক্লাসে শুধুমাত্র ওই পাইথনের স্টুডেন্টগুলো এসেছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে তো আবার আমি এটা করিয়েছি। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এগুলো তো আমি বরাবর করেছি, এগুলো তো ভেরি বেসিক, এগুলো তো বরাবর করানো হয়েছিল, বরাবরই করেছি। তুমি আমার পাইথনের রেকর্ডিং গুলো আছে তো, সেগুলো দেখো তো তুমি একটু পাইথনের রেকর্ডিং গুলো। ঠিক আছে, আজ হ্যাঁ থেকে স্যার একটু দেখছি। পাইথনের রেকর্ডিং গুলো দেখো। ঠিক আছে। হুম, হুম। ঠিক আছে। কেন কি তোমাদেরকে আমি আমার এখনো মনে আছে তোমরা অনলাইন ক্লাস করতে আর তোমার বন্ধুরা অফলাইন আসতো, তার মানে তোমরা ক্লাসে ছিলে, তাই তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ চলো স্যার, আজকে এতটাই থাকবে। ঠিক আছে, এটা ভালো করে পড়ো, দেন আমরা নেক্সট ক্লাসে মিট করছি। থ্যাংক ইউ স্যার।